हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंज आप स्टडी दे विच। सो दोस्तों, हाज़र हां तुहाडे लई अपनी अज दी मैथेमैटिक्स की क्लास लैके। अज मैथ का अपना 11वां दिन है। इस तो पहला 10 क्लासां मैथ दियां हो चुकियां ने। सो जेकर चैनल के नाल पहली बार जुड़ रहे हो तो तुसीं प्लेलिस्ट दे विच जाके पिछलियां सारियां 10 दियां 10 क्लासां नूं देख सकते हो। सिंपलीफिकेशन का चैप्टर है जिहड़ा आपां ने उस दे विच कंप्लीट कर लिया। अज आपां एक नवां चैप्टर स्टार्ट करन लगे मैथ का, एवरेज। सैकेंड चैप्टर है अपने सिलेबस के विच। पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਐਵਰੇਜ ਦਾ। ठीक है जी। तो देखो मिशन पंजाब पुलिस नाम का यह आपने बैच स्टार्ट किया हुआ है। पंजाबी दे विच आपां मैथ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल फ्री बैच है। बेसिक तो एडवांस लैवल के वाल आप चल रहे हैं। सो जेकर तुहाडे दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन्होंने दे नाल अपनी क्लास नूं जरूर शेयर करो ताकि वह भी अपने इस बैच तो तैयारी कर सकन। बिल्कुल फ्री बैच है, इसकी कोई भी फीस नहीं है। देखो जी, ये अपना सिलेबस है। सिंपलीफिकेशन अपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। उस तो बाद सैकेंड जिहड़ा चैप्टर है एवरेज का वो अपना अज तो स्टार्ट करन लगे। 20 नंबर का तुहाडा मैथ होएगा। देखो जी, तो एवरेज का अज अपना पहला दिन है तो मैथ का जेकर जोड़ा अपने बैच स्टार्ट किया हो इसका अपना अज 11वां दिन है। ठीक है, 10 क्लासां दे विच अपने सिंपलीफिकेशन कंप्लीट कर दिता। अज आप एवरेज स्टार्ट कर लगे। जी प्लेलिस्ट इसकी बनाई अपने उसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच मिल जाएगा। इस दे नाल ही जेकर तुसीं स्टडी नोट्स प्राप्त करना चाहुंदे हो, ठीक है, वो तुसीं गूगल के उत्ते जाके सर्च कर सकते हो। पंज आप स्टडी अपनी वैबसाइट मिल जाएगी। पंजाबी दे विच साइंस पंजाब जीके हो गया, ग्रामर हो गई, हिस्टरी जोग्राफी सब कुछ आपने टाइप करके पंजाबी दे विच उत्थे अपलोड कर दिता। उत्थे जाके तुसीं पढ़ सकते हो। देखो जी, अज आप एवरेज का चैप्टर स्टार्ट कर लगे। सब तो पहला समझते हैं एवरेज हुंदा की है। एवरेज एक औसत हुंदी है। ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं जेकर आपां नूं कोई ਵੱਖ-ਵੱਖ वैल्यूज़ दित्तियां होईयां ने, ठीक है, कोई वड्डी वैल्यू दित्ती हुई है, कोई छोटी वैल्यू दित्ती हुई है, उन्हां दे विचकार जेकर आपां ने कोई विचकार दी वैल्यू दसनी होवे, ठीक है, उस दी एवरेज हो जाएगी, एक औसत हो जाएगी। मान लो इत्थे आपां नूं वड्डी छोटी वैल्यू 15 दित्ती हुई है, ठीक है, इत्थे आपां नूं 25 दित्ती हुई है। 15 ते 25 का जेकर आपां ने एवरेज देखना होवे, इन्हां दे विचकार की होएगा, इन्हां दे विचकार 20 है तो वह इन्हां दा एवरेज हो जाएगा। ना तो आपां ने छोटे की गल कीती ते ना ज़्यादा वड्डे की, आपां विचकार की गल कर ली, ये हो जाएगा जी एवरेज। ठीक है, जां मतलब आपां एक सिंपल तरीके दे नाल कह सकते हैं कि जेकर आपां सोचीए कि इकसार कर दिए वैल्यूज़ नूं, ठीक है, मान लो आपां नूं दो वैल्यू दित्तियां होईयां ने, एक वड्डी वैल्यू एक छोटी वैल्यू है। ठीक है, जेकर आपां उन्हां दोनों वैल्यूज़ नूं इकसार कर दिए, ठीक है, इकसार करके दोनों इक्को जिहियां बन जाणगीਆਂ तो वह एक एवरेज हो जाएगी। जिवें कि 15 ते 25 की ही गल कीती सी, इहदे विच्चों 5 लैके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 20, ਆ ਵੀ 20 ਰਹਿ ਗਿਆ। मतलब देखो जी, दोनों इकसार हो गए, यह एक एवरेज वैल्यू बन गई 20। ठीक है, जेकर आप सीधे तौर के उत्ते देखना हो 15 ते 25 इन्होंने दोनों के विचकार की होंगे, दोनों के विचकार 20 होंगे। ठीक है, इधर भी 5 का फर्क है, इधर भी 5 का फर्क है, ये एक एवरेज वैल्यू होंगी है। जां आप इस तरह देखो अगे चलते हैं, होर देख सकते हैं जिमें कि आप कह सकते हैं कि एक घर के विच व्यक्ति ने 5 मान लो मैंबर ने एक परिवार के विच। ठीक है, उन्होंने दी उम्रां दित्तियां होईयां ने, आपां नूं कोई चार्ट बनाता, कोई उम्रां दसतियां। ठीक है, एक की वैल्यू, एक की उम्र है 15 साल, एक की उम्र है 20 साल, एक की 35 साल, ठीक है, एक की 40 साल तो एक की 55 साल। ठीक है, इन्हां दी आपां नूं उम्र देती। जेकर परिवार दे विच पुछ लिया जाए कि दसो जी किन्नी उम्र के व्यक्ति ने, एवरेज किन्नी उम्र है, ठीक है, ना तो आप कह सकते कि 15 साल है क्योंकि अपने को 55 वाले भी पे ने। ठीक है, तो ना आप कह सकते 55 साल वाले ने, तो आप की करते होंगे विचकार की वैल्यू दसते होंगे। देखो ये जेकर आप देखिए ये विचकार की वैल्यू नहीं हैगी। ठीक है, मतलब कि फर्क अपने को अजे पे है। ठीक है, इदा विचकार की जेकर तो इन्हों के सेम फर्क के नाल ये चलदियां होंदियां तो आप विचकार का कह देंगे। ठीक है, मतलब कि ये नेड़े तेड़े होएगी कोई। ठीक है, जिहड़ी आपां इन्हां दी विचकार की वैल्यू होएगी, ना तो आप 15 कह सकते ना 55 कह सकते, क्योंकि जेकर अपने 55 साल के कहते आ 15 वाला किधर जाएगा, किन्ने का फर्क पेगा जी देखो इसके नालों। ठीक है, तो देखो आप इन्हों इकसार कर सकते हैं। जेकर मान लो यदी कुछ उम्र लैके इनू दे दी जाए, यदी फिर इनू दे दी जाए, मतलब एक तरह इकसार कर ली जान तो वह एक एवरेज वैल्यू बन जाएगी, एक एवरेज उम्र आ जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि इन्नी एवरेज है, कुछ इस दे नालों वध ने, कुछ इस दे नालों घट ने। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं। देखो जेकर इकसार करके दिखा देंगे तो एक बार, इत्थों 5 कढ़ लो, कितना रह गया, ये 50 रह गया, इत्थे 5 दे दो, आ कितना बन गया 20 बन गया। ठीक है, आ 20 हैगा, आ 35 ही हैगा, ये 40 हैगा।
ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 10 ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 30 ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ 10 ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ 30 ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 40 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 30 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 30 ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ 35 ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ 5, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ 5 ਨੇ, 5 ਨੂੰ 1-1 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 31 ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ 31 ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ 31 ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 41। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ 31 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਚਾਰਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 1-1 ਸਾਲ ਆਪਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦੇਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਸਾਰੇ 31 ਸਾਲ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ 41 ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਵੱਧ ਇਹ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ 2 ਸਾਲ ਉਮਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ 33 ਦਾ, 2 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਆ ਵੀ 33 ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਇਹ ਵੀ 33 ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਇਹ ਵੀ 33 ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਘਟ ਗਈ, 8 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਘਟ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 8 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ 33 ਰਹਿ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ 33 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ ਬਣ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ 33 ਸਾਲ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ ਹੈ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨੇਗੇ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋਏਗਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਾ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਰੁਪਏ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਫਿਰ 15 ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ 20 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ 25 ਰੁਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਹ ਰੁਪਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੰਡਣੇ ਹੋਣ ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 15 ਰੁਪਏ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 15 ਰਹਿ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 15 ਬਣ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 15 ਰਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਆਪਦੇ ਦੇਤੇ। ਇੱਥੇ 15 ਹੈਗੇ ਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ 15 ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 15 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਵਰੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਬਿੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਇਕਸਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਇਕਸਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੁੜਕਾ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੀ ਕੁਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ 2 3 4 5 6 7 ਕੁਛ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਵਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ,
2 4 6 8 10 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਡ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 1 3 5 7 9, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਢੰਗ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਈਵਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਡ ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ 10 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਡ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 11 13। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀਆਂ 50 ਨੈਚੁਰਲ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 10 ਤੋਂ 20 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੇ 40 ਔਡ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ, ਪਹਿਲੇ 40 ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ 10 ਤੋਂ 40 ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੇ 30 ਦਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਿਕਸ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ, 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਸੀਗਾ ਜਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 20 ਹੈ, ਫਿਰ 10 ਆ ਗਿਆ, 18 ਆ ਗਿਆ, ਅਲੱਗ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ 10 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਮੰਨ ਲਓ 20 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, 2 3, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਬੱਚੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਐਵਰੇਜ ਦੱਸਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਂ 2 ਨਵੇਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 1 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ਐਵਰੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਸਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਵਰੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਜੋੜ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸਤਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਬਸਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 1 2 3, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ 3 ਉਮਰਾਂ ਨੇ, 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਦਾ, 1 2 ਸਾਲ ਦਾ, 1 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਤੇ 2 3 ਤੇ 3 6 ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹ 1 2 ਤੇ 3, ਨੀਚੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਧਰੋਂ ਵੀ 1 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ 1 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਨਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਗਿਣਤੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਨਾ ਹੋ ਕੇ 3 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਈਵਨ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 4 6 8 ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਔਡ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ 1 3 5, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 4 ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਉੱਪਰ ਜੋੜ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਜੋੜ 2 ਜੋੜ 3 ਜੋੜ 4 ਜੋੜ 5, ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਨੀਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 1 2 3 4 5, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੀਚੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 5, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ
ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਓ ਜੋੜ 1 ਤੇ 2 3 ਤੇ 3 6 ਤੇ 4 10 ਤੇ 5 15 ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋੜ 15 ਨੀਚੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 5 ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਟਲ 5 ਬੰਦੇ ਨੇਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟਾਂਗੇ 5 1 5 5 ਤੇ 15 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਐਵਰੇਜ 3 ਬਣ ਰਹੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ 3 ਐਵਰੇਜ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ 3 ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋਲਵ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈਗਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹੀ ਇਸ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ 2 ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ 2 ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੈ 3 ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ 3 ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੰਖਿਆ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ 1 2 3 4 ਤੇ 5 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਘਟਾ ਦਈਏ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 3 ਤੇ ਆ ਵੀ 3 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਘਟਾ ਦਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ 3 ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਵੀ 3 ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ 3 ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ 3 ਹੋ ਗਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 3 ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ 3 ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਵਰੇਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਲਾਸਟ ਸੰਖਿਆ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕਸਾਰ ਅੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਲਾਸਟ ਸੰਖਿਆ 1 ਜੋੜ 5 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋੜ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਦਿਓ 2 ਠੀਕ ਹੈ 2 ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਸਰ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ 6/2 ਕੱਟ ਕੇ 2 1 2 2 3 6 ਆਨਸਰ ਉਹੀ 3 ਆ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਜੇਕਰ ਆਹ 3 ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ 5 ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ 4 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਨੀਚੇ 2 ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਲਓ 4 ਤੇ 2 6/2 ਕੱਟ ਕੇ 3 ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 5 ਤਰੀਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ 5 ਵਾਲੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ 1 2 3 7 ਨੇਗੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਈਆਂ 2 ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 1 ਬਚ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਸ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 6 ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ 3 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੀਆਂ 3 ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਂਕ ਜਾਂ ਔਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ। ਮੰਨ ਲਓ 6 ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 5 ਤਾਂ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋਣਗੀਆਂ 2 ਇੱਧਰ ਵਿਚਕਾਰ 1 ਬਚ ਗਈ ਜਾਂ 7 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 2 ਇੱਧਰ ਵਿਚਕਾਰ 1 ਬਚ ਗਈ 9 ਹੋਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ 4 ਬਚ ਗਈਆਂ ਇੱਧਰ 4 ਬਚ ਗਈਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 1 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 7 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ 1 2 3 4 5 6 7 ਨੰਬਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ 3 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਦਿਓ 3 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵਿਚਕਾਰ 1 ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਉਦੋਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਸੇਮ ਹੈ
ठीक है जी, अंतर सेम है, लगातार ये चल रहे नेगे जेकर, ठीक है। तो दूजी शर्त की होएगी, अंतर भी सेम है तो ये होनियां भी लगातार चाहिए ने, इदां नहीं 1 3 2 इत्थे आ गया 5 इत्थे आ गया 6 इत्थे आ गया 7, देखो जी किन्नियां बन गई ये 6 तो इत्थे आ गया मान लो अपने कोल अपना 5 6 7 इत्थे आ गया मान लो 4, ठीक है। तुसीं कहा इधर 4 इधर 3 छड्डती इधर 3 छड्डती इत्थे आ गया 5, तो इत्थे अपना 4 बन रहा है। देखो ये आंसर अपना गलत हो जाएगा, इन्हों एक सीकुएंस के विच लिखना है, गिनती के विच जिस तरह होणगियां, ठीक है। इस तरह अपने लिख के इसनूं सॉल्व कर सकते हैं। देखो इन्हों 3 इधर छड्डते 3 इधर, विचकारला अपना आंसर हो गया इसका। तो जां फिर दूजा तरीका की सीगा, इधरों अपने अपनियां 3 कड्डियां, ठीक है, ये जोड़ दित्तियां, ये भी 4 बन गया, ये भी 4 रह गई, इधरों अपने कड्डियां 2 कड्डियां, इत्थे भी 4 रह गया, इत्थे भी 4 बन गया, इधरों एक कड्डी ये दे दित्ती, इधर भी 4 बन गए, इधर भी 4, विचकार 4 हैगा ही सी। इस तरीके दे नाल भी आपां इसनूं सॉल्व कर सकते हैं। तो जां फिर होर किहड़ा तरीका होएगा, 1 ते 7 का जोड़ करके उपर बन गया 8, नीचे आ गया 2 कट के 4 आ गया, जां फिर इन्हां दोनों का जोड़ कर लो, इन्हां दोनों का जोड़ करके 3 ते 5 8 8/2 कट के इसका भी अपना आंसर 4 ही बन रहा है। जो तरीका तुहानूं सही लगे उस तरीके दे नाल तुसीं कर सकते हो। अपने 4-5 तरीके तुहानूं दस दित्ते, फस्ट ते लास्ट जोड़ने, विचकारलिਆਂ का जोड़ करके अंतर कर सकते हैं, तो जां फिर इन्हां दा सारिਆਂ ਦਾ जोड़ करके भी आपां कर सकते हैं। सारिਆਂ ਦਾ जोड़ करके तुसीं किस तरह देखो करोगे, 2 ते 1 3 ते 3 6 ते 4 10 10 ते 5 15 फिर 21 ते 28 की बन गया जी 28 बटा किन्नियां संख्या मैंने 7 7 1 7 7 चौका 28 तो 4 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। इस तरह तुसीं सॉल्व कर सकते हो। उस तो बाद अगे चलते हैं, हुण तक तो की सीगा कि इत्थे 7 सीगा मान लो, ठीक है, इधरों भी 3 छड्ड दिंदे सीगे, इधरों भी 3 छड्ड दिंदे सीगे, विचकार आपां नूं कोई नंबर मिल जांदा सीगा। हुण की ने पूरीਆਂ वंडियां जा रही ने संख्यावां, जेकर इधरों आपां देखो 2 छड्डतियां 2 इधरों छड्डतियां, देखो विचकार 2 ही बच गए ने, ना तो इधर 3 छड्ड सकते, इधर 3 छड्ड के विचकार तो अपने कोल कोई नंबर ही नहीं बचिया। तो देखो इस दे उत्ते पहला फार्मूला भी आपां लगा सकते हैं, इन्हां सारियां संख्यावां दा जोड़ पता करके, ठीक है। 1 2 3 ते 3 6 ते 4 10 ते 5 15 21, यानी कि 21 बटा किन्नियां संख्यावां ने, ये 6, ठीक है। 21 बटा 6 जेकर आपां कर दईए तो अपने कोल आ जाएगा, इत्थे बच जाएगा 3.5, ठीक है, 3.5 इसका बच गया। इस तरीके दे नाल भी आपां कर सकते हैं। ये फार्मूला सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦਈਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰ 1 ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ 6 ਤੇ 1 7 7/2 ਕੱਟ ਕੇ 3.5 ਫੇਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਵੀ 3 ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ 3 ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਚ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। 3 ਤੇ 4 7 7/2 ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 3.5। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 1 ਦਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ 3 ਤੇ 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 3.5 ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ 1 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ठीक है, लगातार चल रही सी। इत्थे देखो स्टार्ट चाहे 1 तो नहीं हो रही, चल तो लगातार रही है, अंतर तो लगातार है, अंतर तो सेम है। इस दे विच देखो, ठीक है जी, 1 का अंतर है इन्हां दे विचकार। तां देखो इन्हां दा आपां की कर सकते हैं, सब तो पहला तरीका इन्हां सारियां दा जोड़ कर लो, उपर जोड़, नीचे लिख दो ये संख्यावां किन्नियां ने, 7 संख्यावां ने, इन्हां दा जोड़ किन्ना है उपर वो लिख दो, ठीक है जी। उपर इन्हां सारियां दा जोड़, उपर जोड़ करके लिख दिंदे, देखो जी 2 ते 3 5 ते 4 9 ते 5 14 20 27 35, ठीक है, उपर आ गया 35, नीचे बच गया किन्नियां ने, 7 2 तो 8 तक ने, ठीक है, 7 1 7 7 5 35, तो इन्हां दा अंतर जिहड़ा होएगा, इन्हां दा एवरेज जिहड़ा होएगा वो हो जाएगा 35। जां फिर होर तरीका की सीगा अपने कोल, इन्हां नूं देखो जी 3 संख्या मैं इधर छड्ड दित्तियां, 3 इधर छड्ड दित्तियां, विचकार की आ गया 5, ठीक है, ये भी अपना तरीका हो गया। उस तो बाद किहड़ा होएगा, इन्हां नूं फस्ट ते लास्ट, ठीक है, मतलब कितना बन गया 8 ते 2 10 10/2, इत्थे तां भी 5 हो जाएगा। इस तरीके दे नाल जो भी तुसीं चाहो उस तरीके दे नाल इसनूं सॉल्व कर सकते हो। तो जां फिर देखो जी इत्थों जिवें तुहानूं दस्सिया सीगा 3 इधर, ये 4 ते 6 6 ते 4 10/2 कर सकते हो। इस तरीके दे नाल भी आपां कढ सकते हैं। ये सारे इसके तरीके ने जिस नाल तुसीं चाहो कर सकते हो, ठीक है जी। बाकी तुसीं ये नहीं सोचना कि ये तां आपां सौखे सौखे सवाल करी जा रहे हैं, ਤਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਦਿਨ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਮਸਾਂ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਲੈਵਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ 1 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਤੀਆਂ, 1 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਅਲੱਗ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਲੈਵਲ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 30। ਠੀਕ ਹੈ, 25 ਤੇ 5 30 ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਹ, ਸੌਰੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨੀਚੇ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਟ ਕੇ 15 ਬਣ ਗਿਆ ਇਸਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਇੱਧਰ ਛੱਡਤੇ 2 ਇੱਧਰ, ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ 15 ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 15 ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ 2 ਇੱਧਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਇੱਧਰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ 20 ਤੇ 10 30/2, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੌਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 15 20 25 ਇਹ ਸੌਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ 4 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਹੈਗਾ। 4 ਦੂਣੀ 8 12। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਖੋ ਇਹ 1 ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਚੱਲ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ 2 ਇੱਧਰ ਛੱਡੇ 2 ਇੱਧਰ ਛੱਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਦੇ 12, ਤਾਂ 12 ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ 4 ਤੇ 20 ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ 24, 24/4 ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 5। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ 3 ਤੇ 2 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੀਚੇ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਟ ਕੇ 12। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਟਾਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ 1 ਹੈਗੀ, 1 2 3 4 5 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ 2 ਛੱਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ 2, ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਚੇਗੀ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਾੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ 3 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ 3 ਛੱਡਤੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ 3 ਛੱਡਤੀਆਂ, ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਸ 'ਤੇ 12, ਤਾਂ 12 ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ 21 ਤੇ 3 24/2। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 15 ਤੇ 9। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਾ ਬਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੰਬਰ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੰਬਰ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਬਚੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ, 2 ਇੱਧਰ ਛੱਡਤੀਆਂ ਤਾਂ 2 ਇੱਧਰ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰੀਏ, ਨੀਚੇ ਓਨਾ ਹੀ ਲਿਖ ਦਈਏ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। 2 ਤੇ 1 3 ਤੇ 3 6 ਤੇ 4 10, 10/4 10/4 ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 10/4 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 2.5। ਠੀਕ ਹੈ, 10/2 5, 5 ਦਾ ਅੱਧ 2.5। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 5, 5/2 ਕਰ ਲਓ, 5 ਦਾ ਅੱਧ 2.5 ਹੁੰਦਾ 2.5 ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ 2 3 5 ਹੋ ਗਿਆ, 5/2 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2.5, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 2 3 4, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਤੇ 3, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 2.5 ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ 1 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਧਾ ਹੀ ਅੰਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 9ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 5 10 15 20 25 30, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਾੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ, ਅਤੇ ਸੇਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਛੱਡਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ 3 ਹੀ ਬਚੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ? 5 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖੋ 5 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 5 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, 5 ਦਾ ਅੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 5 ਦਾ ਅੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 2.5 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 2.5 ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿਓ, 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ 17.5 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2.5 ਘਟਾ ਦਿਓ, 2.5 ਘਟਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ 17.5 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 17.5 ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5 ਤੇ 30 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 35, 35/2 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ? 17 ਤੇ 17 34 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਅੱਧ ਕਰਤਾ 17.5 ਇਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਲਓਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 6 12 18 ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 6 ਦਾ ਟੇਬਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੰਤਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ 2 ਛੱਡੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ 2 ਛੱਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ 1 ਛੱਡੀ, ਇੱਧਰ 1 ਛੱਡੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ? 1 2 3 4 5 6, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ 6 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? 42 42 ਵਟਾ ਇੱਥੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 2 4 6, ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 6। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੌਰੀ 6 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ 2 ਹੋਏਗਾ, 21 ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 21 ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ 3 ਛੱਡਤਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ 3 ਛੱਡਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਅੱਧ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਸ ਇਹ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 6 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 6 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 3। ਜਾਂ ਤਾਂ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੋੜ ਦਿਓ, ਜਾਂ 24 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਘਟਾ ਦਿਓ। 18 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਵੀ 21, 24 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ 21। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 21 ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਵਲ ਇਸ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ 10ਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਇਹ 7 14 21 28 35। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 7 ਦਾ, ਸੇਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ 7 14 21 28। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜੀ ਇਹ ਆਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ